استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة لرضاء الله تعالى وإلى عظمة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من الرجال والنساء من المشرق والمغرب في البر والبر، وبالخصوص للسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سيد قطب سيد محمد بن كريم السمد المدني والشيخ محمد أشرف بن عبد الله المنجري كلامبيان والشيخ حجي محمد زيد العلمي والشيخ حجي محمد كشفور أنور بن حجي إسماعيل والشيخ حجي النقشبندي والشيخ حجي محمد شروني عبد البقير وشيخنا سيدي قطب سيد محمد زيد بن عبد الغني السقنفل، وبالخصوص صاحب يد السبيدي الشيخ أبي حميد محمد أبو حميد بن حجي محمد أسد بن فدرا، وإلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولجدنا ولجداتنا ولأسلافنا ولذوي الحقوق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله على آله وصحبه الكرام. شيء بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رطبا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهم يتفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم نزلتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم وسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسيروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من بالسماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من بالسماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ضلال. أمن هذا الذي يرزقكم إذ أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي جعلكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فسيعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فما يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم الستار وبلغ رسوله النبي الكريم المختار صلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار. اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين.
وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر جلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واشفنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حقا وصدقا. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعف عنا يا قريب واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى أبينا آدم وإنا حواء وما تنسل وما بينهما المات وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح السيد الخاتم وسيدنا إلياس وسيدنا عبد الله بن العباس وصليب وغريب وعلى سلسلتهم والآخذين عنهم شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القلب الرباني والهيكل نور السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيد أحمد البدوي والسيد أحمد الرفاعي والسيد إبراهيم عبد الصبح وقب هذا الوقت لا يكون في عونه ووصولهم وفروعهم ولسلسلاتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح الشيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة المنشئ الود السيد المصطفى البكر بن كمال الدين وأصوله وفروعه ولسلسلة والآخذين عنه شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أروع ساداتنا علويين خصوصا سيد الشيخ عبد الله الأيدرس وسائر ساداتنا عين وصيته وسائر دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم إلى روح القطب الأقوات ومحبوب الرحمن الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وتلامذته وعلي سلسلته والآخذين عنه قدس الله روحه قدس الله روحه ونور ضريحه وأعد علينا وعلى الحاضرين والمسلمين بركة علوم الدين والدنيا والآخرة شيخ لله لكم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ووالدين ومشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يعطي كل سائل سؤله على ما يريد الله ورسوله وبدو علينا دين الإسلام ويتوفنا عليه ولكل يد صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم برحمتك أمنا واغفنا شر ما أخمنا وعلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وأنت راض عنا واغفر لهما لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استجب دعاءنا يا الله اللهم استجب دعاءنا يا الله واشف مرضانا يا الله واشف مرضانا يا الله وارحم موتانا يا الله وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa kita perbanyak, di mana kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah, yang mana nikmat Allah sangat luas pada kita, sehingga saking luasnya nikmat Allah yang ada pada kita, ada mampu kita untuk menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah kita mengetahui bahwasanya kada mampu kita untuk menghitung saking luasnya nikmat Allah, dan Allah pun kada menyuruh untuk kita menghitungnya. Dari mana yang Allah suruh lawan kita adalah untuk selalu mensyukuri tiap-tiap nikmat apa aja yang ada pada kita. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah untuk selalu bersyukur. Apabila kita selalu bersyukur kepada Allah, tiap-tiap yang kita syukuri pasti Allah balas. Itu janjinya Allah. Jadi kalau janjinya Allah telah pasti, innaka la tukhliful mi'ad. Kalau janji kita ini banyak janji palsu lah daripada pastinya. Nah, jadi mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang pandai di dalam bersyukuri atas karunia nikmat Allah itu tadi. Amin Allahumma amin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari selalu kita perbanyak, karena nak menyuruh kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad itu adalah Allah. Dan pada hakikatnya kita kau bersalawat pun adalah Allah yang menolong. Ya, jadi pantas saja toh kalau secara hakikat Allah Ta'ala dan bersalawat kepada kekasihnya Muhammad. Adapun kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sarana tempat wadah. Nah, maka dari itulah alhamdulillah kalau kita kawal selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, berarti kita garannya menjalankan perintah Allah Ta'ala. Nah, jadi kadang mudah-mudahan kadang orang bersalawat lah, apapun bentuknya tuh salawat lah, bunyinya dan kayak apapun, asal menyebut nama Nabi kita Muhammad. Itu salawatnya aja, jangan mencela. Yang punya nama mencela itu kan kayak ada hajar, gempar lah.
di YouTube tuh Muhammad apa itu kan? Muhammad Neceh kan? Coba punya hendak jagai berat bahasa tuh dan menyatakan ampun seorang jagai berat agama atau keyakinan tuh kan? Jangan mengambil atas nama Assalamualaikum diambil itu kan khusus untuk orang kita Islam lah. Olah salam sorangan itu. Nah itu kan campur aduk berarti penghinaan. Nah maka dari itu ya inilah kita hati-hati. Kenapa? Nah karena nagarannya wayah ini dan kalau kita bersalawat itu pemahaman dan artinya banyak dan menganggap dan artinya salawat itu kecuali memang Nabi dan menganjurkan jarak ibarat dan sahabat kepada bertanya dan apa kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad cukup dan kayak itu aja dalam membuat Sayyidina dan kadar ulang tuh. Namun lain daripada itu itu sudah dinyatakan bid'ah. Nah iyalah. Nah artinya tuh, nah kita wahin itu. Nah maka dari itu jangan sampai kita nak pemahaman nak itu tuh langsung kita tangkap, kita umpatilah. Nah sayangnya kita lah. Kenapa? Karena tanda orang yang cinta kepada orang yang dicintainya. Ya ujar Nabi itu kan man ahabba syai'an fakathura dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu yang ia cintai, maka di dalam hati dan pikirnya serta ucapannya itu kadada lain lagi adalah orang yang dicintainya. Ya kan? Kayak kita cinta lawan harta, cinta lawan kedudukan. Nah, ada dalam hati pikiran kita itu harta dan kedudukan aja yang kita pikirkan. Kita cinta lawan anak, kita cinta lawan bini, nah kita pikirkan tuh pastilah anak dan bini. Nah, mudah kita cinta lawan Nabi. Tadi itu karena artinya mari perbanyaki lawan Nabi membaca sholawat. Nah karena kalau kita mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai orang-orang yang saleh, itu ada manfaatnya. Tapi kalau kita mencintai pangkat, kalau kita mencintai daripada kedudukan, mencintai daripada harta, punya kita kada bisa menjalankannya, itu menjadi artinya bisa mensengsarakan kita. Tapi kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang yang saleh, Rasulullah SAW mengatakan, ujar Nabi, yakhshaw yawmal qiyamati al-mar'u ma'aman ahab. Di hari kiamat kelak ujar Nabi, seseorang itu akan Allah kumpulkan beserta siapa yang ia cintai. Nah malam ini kan bukti kita sesama saling mencintai majelis. Artinya karena ini adalah majelis yang memang ujar Rasulullah menyebutkan ini adalah taman daripada taman surga. Nah berarti kita cinta dengan Rasulullah yang menyatakan di majelis itu taman surga. Nah pasti kita akan Allah kumpulkan dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Nah, jadi berselawat mari kita perbanyaklah. Mudah-mudahan Allah memudahkan selalu lisan yang ada pada kita untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Dan lalu meneruskan daripada pembacaan kitab kita simpanan berharga semalam. Nah di mana semalam di dalam kita mengingat Allah. Nah kita mengingat itu kan ada diingatan dan artinya di dalam hati. Nah di mana semalam hikmahnya orang yang selalu zikrullah itu salah satunya adalah hatinya Allah berikan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ujar Allah. Tahulah kurang ikam
amunnya hendak ujar Allah Ta'ala teman, hati itu tenang, pikiran lapang, banyak-banyak ingat lawan aku. Nah kita nih nang molah kita galau ujar kekanakan. Kenapa? Karena kita kalah tapi banyak ingat lawan Allah. Dan kita banyak ingat apa? Nang semata-mata hanya kita ingat dunia aja. Dah ada keingatan tuh dan menjadikan dunia ini siapa? Apabila mengingat dan menjadikan dunia tandang kita. Nama negara kita ini kebanyakan tadi apabila ingat dengan dunia itu kan ingat-ingat lawan menjadikan dunia. Dan asal sebab dunia itu terjadi pun makin dari bisa ada ingat. Karena menciptakan dunia Allah. Sebabnya dunia ini tercipta itu makin lagi kita kada ingat atau makin lagi kita tahu siapa aja sebabnya. Sebabnya adalah Rasulullah. Nah maka dari itulah jangan sampai kita dengan Allah, dengan Rasulullah itu jauh, artinya kada ingat. Nah, jadi hikmahnya orang yang ingat lawan Allah itu akan menjadikan hatinya tenang. Nah kemudian apa? Ini suatu hikayat atau suatu bahasa kita yang kisah dari Syekh Abdul Bari rahimahullah. Berkata Syekh Abdul Bari rahimahullah, aku berjalan pada suatu hari dengan saudaraku. Tiba-tiba aku lihat beberapa orang melemparkan batu kepada seseorang. Aku bertanya kepada mereka, kenapa kamu lakukan itu? Kemudian aku larang mereka melontarnya. Kemudian aku dekati orang itu, ternyata dari dalam dirinya memancar nur zikrullah. Nah jangan orang nanggaran lah kita nih kadang-kadang lah memandang manusia itu hanya terpandang kepada zahirnya aja. Dan kayak sini nih, artinya orang dilihat waktu berjalannya sini kan dihina, dicaci. Dan di mana Nabi mengatakan, "Aqtiru min qawli la ilaha illallah hatta yaqul bimajnun." Perbanyaklah ujar Nabi orang macam itu menyebut mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, sehingga saking banyaknya berzikir atau menyebut mengingat Allah itu ikat sampai dimadahkan orang gila. Nah padahal kita ada gila. Jadi kayak itu nang kurang apabila nang sampai kepada Allah itu nang ia kada lagi nang hanya Allah disebutnya nang kayak orang nang gila. Padahal dia kada gila. Kenapa? Karena ia selalu nang diingatnya kada lain lagi daripada Allah. Nah makanya kadang-kadang melihat orang-orang yang kita lihat berjalan orang gila adalah nah, supaya kita tanamkan husnullah, sangka baik. Kita melihatkan menghinakanlah, menyepelekan itu orang gila. Kalau memang bujurnya itu gila, itu apapun yang dilakukannya tanpa ada catatan, tanpa ada hitungan. Nah, kita kan awal melihatnya lah. Nah kadang bisa paparakannya kada hendak tuh. Nah coba kita pikirkan pada saat ininya kada tahu apa-apa, matinya kada berdosa. Nah setelah mati kita boleh bisa menawarkan kita. Nah dia rasakan di dunia semalam masih menawarkan aku, yang mati aku. Nah ini namun yang mati aku semalam Tuhan rasakan. Nah karena kan kita apabila ada akal karena gila ini, kewajiban kita itu nak kayak sembahyang melaksanakan banyak kan kewajiban sudah. Pun kita meninggalkan daripada kewajiban itu, nah maka orang yang apabila meninggalkan kewajiban seperti sembahyang itu boleh karena sembahyang berarti orang itu gila. Nah jadi apabila dia gila ada wajibnya sembahyang. Nah maka dari itu apabila kita ini masih hidup, nah apabila kita ada sembahyang berarti bukan pada orang gila lagi. Nah itu kembalikannya tuh kayak itu.
Nah, kadang-kadang kita lah nanti kan mikirkan ke situ, bisa menghinakan orang-orang gila. Nah, kalau kita mau mendalaminya dengan Masya Allah untuk pada mereka kenapa tidak kena apa-apa di dunia. Berhitung juga mulai pemilainya gilanya. Punya gila aja bisa sudah bangkrut pengusaha lah. Masih banyak lagi jaga ibadah tentang waktunya dan ada gila kan masih ada catatan gitu. Ini misalnya gila mulai lagi halus tempat belum banyak balik sudah gila sampai ke tua sampai ke mati. Nah itu orang artinya dijaga dipeliharakan oleh Allah. Dan lagi banyak kita pada poin melihatkan wali-walinya Allah itu mastur tersembunyi. Dan kadang kita lihat orangnya secara zahir itu kereda potongannya. Tetapi mereka dekat dengan Allah, mereka dekat dengan Rasulullah. Supaya apa? Nah, supaya mereka menyembunyikan daripada amal dan ibadahnya. Nah makanya kalau orang nak artinya berilmu itulah nyaman. Artinya dalam beramal beribadah itu kadang menunjukkan daripada pakai dan tempat. Walaupun pakaiannya kayak berat, pakaian yang kada seperti orang nak artinya nak potongan nak artinya nak berpakaian sebagai seorang nak jaga ibadah bahasanya lah nak berpakaian yang nak bagus. Nah artinya nah walaupun tempatnya banget ibarat bahasanya kan kadang-kadang kita di tempat maksiat melihatlah. Nah tetapi artinya kalau orang mengambil ilmu itu dia selalu tetap pandangannya kepada Allah dan Rasulullah. Nah makanya kayak kita ini kan kadang mungkin ke tempat maksiat lah. Nah jadi tempat maksiat itu jangan pulang kita ibadah bahasanya itu kan menghina, mencaci, mencela. Kalau kita kira di tempat maksiat itu ada orang yang ingat selalu dengan Allah Ta'ala, adanya kita kada tahu. Nah maka dari itu, nah kalau kita dari ilmu ini, nah dimanapun tempat keadaan itu, nah kawak bagi kita untuk selalu zikrullah, artinya untuk mengingat Allah. Walaupun ibarat bahasanya nih batang tubuh kita kan di pasar atau di gawian secara jasadnya nih kan, tapi hati tetap ingat kita kepada Allah. Nah itulah keistimewaannya kita apabila berilmu. Nah maka dari itulah Allah katakan orang yang ilmu dengan orang yang jahil itu ada sama sangat jauh. Nah kemudian Yasin aku berkata kepadanya, mengapa engkau dikatakan orang gila? Ia menjawab, amma idda ahlil ardi fana'am wa amma idda ahlis sama fala. Adapun ujar Sidin pandangan aku di muka bumi oleh orang yang ada di bumi ini memang gila, tetapi aku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Biar jadi banyak kan orang kita berzikir, kita bermajlisan apa aja majlisan itu udah dapat apa-apa, udah dapat alungan artinya itu kan hidup negara itu aja jangan sugih kada jua aja. Nah itu pasti dong. Biar aja dipandang orang pakai itu. Tapi ketika kita berkumpul menyebut nama Allah, itu dalam hadis disebutkan ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa mengingat aku pada ketika ia berjamaah atau bersama orang banyak, maka nama yang menyebut aku itu ujar Allah, ku sebut namanya di tengah para malaikatku. Kayak kita tadi kan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah sebut nama kita di kalangan malaikat. Dan pada ketika ujar Allah Ta'ala, kalian menyebut namaku di saat sendiri tidak ada orang yang tahu, maka kalian ujar Allah tersebut di saat aku sendiri. Wah. Nah jadi kalau malam ini dan apabila kita menyebut nama Allah, menyebut nama kekasihnya Allah, itu menjadi perhatian daripada dan artinya malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perhatian kita manusia kan lain. Apa perhatian? Ya tadi kada berhasil apa yang didapat. Padan itu yang dibaca hari yang itu wajahnya.
Jadi berat bahasa itu kalau kita mengaji itulah, walaupun kita kaji itu artinya sudah kita ketahui, tetap Allah berikan pahala. Sama kayak kita contoh, wah, makanan pokok kita kan lah artinya ya kalau nasi kalau lah. Nah, jadi kita dalam tiap 3 kali sehari makan itu adalah tulai kalau nasi. Lidah kalau. Nah, bila kada makan, lapar. Nah, gitu juga kita dengan ilmu tuh. Bila kada mendengar masalah ilmu, rasa rugi. Nah, itu kita tambahkan dah. Rasa rugi. Memang kewajiban kita menuntut ilmu ini sudah nyata dan jelas. Dan banyak orang mengabaikan. Kalau kewajiban kayak sembahyang, kada diragukan, kawak semuaan. Nah, tetapi sembahyang itu belum tentu lagi diterima oleh Allah. Kenapa? Apabila tanpa ada ilmu, nah itu dasarnya pula. Dasarnya kada terima itu. Ya jadi teruslah dalam subat sini itu kan. Man amila bil ilmin fardudatun la tuqbal. Siapa saja orangnya apa aja yang digawinya dalam beramal dan beribadah tanpa dengan ilmu maka akan diterima oleh Allah. Nah ini kita jaga. Yang ini, biarnya sudah Pak Haji mohon maaf belum, bukan tahu ilmunya, tetap akan diterima oleh Allah. Nah makanya kita dalam majlis inilah supaya kita tahu, sudah tahu supaya kita ingat. Nah itulah artinya kita duduk di majlis ilmu. Nah jadi ujar sidin biar aja boleh di dunia ini dipandang orang, artinya gila, tapi aku di hadapan Allah kadang. Akhirnya Syekh Abdul Bari rahimahullah bertanya pula, kaifa haluka ma'al maula? Ujar artinya Syekh Abdul Bari nih bertakut lawan orang daripada kan orang bila dari kan, bagaimana keadaan kau bersama Tuhan kau? Ia menjawab, kuntu arabtuhu ma jafautuhu, artinya sejak mulai aku mengenal Allah tidak pernah aku melupakan sehingga Allah selalu bersama. Dan itu kita apabila sudah tahu tuh mulai itulah menjadikan diri kita ini jangan sampai lupa lawan Allah. Ya jar ulun nih kayak kita nih kata tahu bahwasanya hakikat diri kita deh, hakikat diri kita deh dari Nur Muhammad, dari Nur Muhammad. Nah semenjak kita tahu tuh jangan ragu lagi, jangan takutan lagi, dan jangan lagi menganggap ini rendah. Terus sering mengatakan, kenapa? Karena ujar ulun nih dan mengarang kitab dengan guru kita nih. Artinya sini berguru dengan Mu'alim Abdul Syukur Tuluk Tiram. Dan segini-gini pulang berguru dengan siapa? Said Amin Qutbi. Siapa pun yang ada kenal para ulamanya, para habaibnya Said Amin Qutbi ini kan. Dan ditanamakan sini masalah ilmu hakikat deh. Ya orang sidin menjadikan diri secara zahir dan batin duduk di Nur Muhammad. Nah makanya biarlah lu dan juga kawanan kan menyinggung, lu paham menyinggung. Dan jaga ibarat yang kita baca rendah lah. Ada aja kitab yang lebih tinggi lagi artinya Al-Insanul Kamil. Itu tertawa kada membaca ujar ulun isi daripada Insanul Kamil, kemudian pulang dari hikam tinggi ya. Hikam itu menceritakan tentang perjalanan orang-orang nang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi dulu napis ya tinggi. Dulu Nabi itu menceritakan tentang tauhidullah, asma, af'al, sifat. Gojek, punya salah ya. Zat, asma, af'al, sifat. Bisa terakui lawan diri. Jadi jangan bagus kumpul
jangan wani dia sendiri kadang ahlinya menjarakan masalah, artinya dulu nafis itu. Nah, jadi kalau abah nih pakai sah pengarang, nah kalau aku isin dengan Mu'alim Abdul Syukur itu ahlinya bidang ilmu hakikat tersendiri. Artinya bakarinah duduk mengaji tentang masalah, artinya kitab Nurul Hafiz itu. Nah, orang banyak ada mengenal. Nah, di mana biar kalau kita nih kalau mengisahkan tentang riwayat kita supaya mendudukkan kayak kita kisah artinya Syekh Abdul Bari supaya jangan artinya ragu lagi. Nah, Mu'alim Abdul Syukur ini Sidin waktu mengaji di Mekah ini murid daripada kawan Sidin pakai sah. Nah, waktu itu kan ada jemuk Sidin, jadi dulu pakai sah berdua. Sidin itu berkawan dengan artinya guru, artinya mahfuz pendiri, artinya pondok pesantren, artinya pamangkih. Nah, Ibnu Amin gitu. Ini bakawan berdua nih. Nah, kalau artinya ini sama-sama kurang alim berdua nih, sama-sama pada walinya Allah. Nah, guru mahfuz itu walinya Allah Ta'ala mastur. Nah, sampai aja malah bersyukurnya artinya masuk bahasa kita tersembunyi. Dan di mana Mu'alim artinya bersyukur ini sama akibat peserta kawan di sana mengaji. Dan masing-masing kalau orang bahari itu ya kayak ibarat bidang faktor di mana nang kehobian adalah artinya di situ nang ditonjolkan. Nah, kalau Mu'alim atau syukur jadi mendalami tentang masalah ilmu artinya hakikat. Nah, lalu kita mengatakan apakah guru mahfuz ini buat bahasanya kawan sini buat bahasanya tadi kan kadang mendalami, kadang mendalami juga. Nah, coba sidin yang ditonjolkan sidin, nah yaitu ilmu alam lah, luar biasa. Rata-rata kalau memakai itu, ya masya Allah, salapnya ada kok kita melawan lah. Nah, jadi namujar murid sidin ini berkisah besar beliau yang besar. Apabila aku habis umur, ujian sini kan. Apabila aku habis umur, orang ikam ziarah. Jadi tolong silaturahim tetap jagakan ziarah juga jadi kawanku. Ayo, ya. Kalau kita menganggap sini itu arti bahasanya biasanya, tapi orangnya luar nih. Cuma kada mau menampakkan, kada mau menonjolkan. Artinya memandahkan. Nah, tapi kan sebaliknya. Nah, di mana kalau sama satu guru itu pasti baik ilmu syariatnya, ilmu tarikatnya, dan ilmu hakikatnya itu pasti tak ambil sanadnya. Nah, jadi kayak itu. Jadi supaya untuk menyatakan ada lagi keraguan. Ya, kita dibuat dulu tadi kan apabila sudah tahu itu kadang-kadang ada ibarat bahasanya nama mujak-mujakin dia kalau bingung apa ya ulun ingat mana rujuk ramah guru sekumpul apabila duduk nangai jasidin di jalan Nur Muhammad apa aja yang ada pada Nabi kita Muhammad masalah dalam kehidupan, dalam apa aja tuh kan Allah menguji kita tuh, Allah berikan ujian itu lawan kita. Sanggupkah kita atau kada? Apabila kada sanggup berarti nak kita duduk di Nur Muhammad tadi ujian sedih berarti kada bujur-bujur. Nabi dipadahkan orang bahasanya tadi kan membawa ajaran yang sesat. Ya kita ada bisa kita duduk di Muhammad sedangkan kita artinya duduk di tauhid ya. Makanya sudah dipadahkan syahadat itu terbagi dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kita kaji dulu. Nabi dimusuhi orang pasti biar apabila menjadikan diri kita dan sejarah hakikat duduk di Muhammad pasti dimusuhi orang, disambati orang. Kapan itu jalan dah. Ya sama kayak Muhammad juga kan. Dan mengatakan tak salah dan artinya Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, ada juga kayak itu.
Nabi dicela, Nabi hendak dibunuh itu, nah, apabila hendak itu pasti ada celaan kita, hinaan kita. Namun kalau untuk saat ini kan mobil orang membunuh kan mungkinlah hukum berjalan. Nah cuma bahasa tadi kan ada pembunuhan karir kita. Ada pembunuhan karir jika ceramah kita, wah mereka pengajian udah bunuh situ, itu randah, situ malum lagi. Nah itu pembunuhan katanya. Itu pembunuhan karir katanya lah. Udah mendapat tadi, bujur-bujur aja. Nah maka dari itulah, nah kita ini artinya ujar Abah Guru sekumpul apa aja ujar sidin. Dan pernah ujar sidin ada pada Nabi itu, Allah akan ujiakan kepada kita, tahatnya kita atau kada, berpegangkah kita atau kada, bujur-bujur secara hakikat atau kada. Dan apabila orang sudah mengerti tentang masalah hakikat diri itu, masalah daripada asal hakikat daripada Nur Muhammad, maka ini wajib berjalan di jalan Nur Muhammad. Nah, apa berjalan di Nur Muhammad itu? Lalu duduknya di dalam syariat itu menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Nah, kayak pian juga pakai gamis, itu kan sunnah Nabi. Lu pasti ada menyambati Allah. Kepada ustaz nang itu pindah bawa gamis dua. Nah, ya betul. Pasti itu. Karena dia menjalankan sunnah. Orang yang berjalan di syariat itu jalannya sunnah sama tanya. Ada yang menjangkut kita mohon maaf. Ini salah kan menjangkut. Dipandangkan Allah kayak kambing. Itu pasti sunnah. Tapi negara mutaba'ah kepada Rasulullah menjalankan sunnah itu. Ada sahabat Rasulullah itu artinya janggotnya 3 hijir aja. Ada 3 hijir aja janggotnya. Nah, makanya kita tuh dianjurkan Rasulullah kadang-kadang duduk musuh. Ya jurang sebagian artinya duduknya bidadari jangan bergantung bila dengan janggot. Nah, kalau berjanggut kita kan nyampat ya. Punya kada tahan yang ini, punya kada tahan yang ini kan sarik. Tapi punya tahan tadi tertawa aja. Nabi dihina, dicaci, berapa ada hinaan dan cacian orang kepada aku. Lalu ingat hati Rasulullah. Ingat. Nah, akan timbullah mahabbah, hati mahabbah itu cinta. Rasulullah hanya ibarat bahasanya, nah kita ini dicela nah itu ya. Tapi kalau Rasulullah dicela bahkan artinya celaan itu bukan dengan untung aja, tapi dengan artinya perbuatan. Nah, sampai-sampai Rasulullah diludahi, Rasulullah ditawaki. Kalau kita ini paling-paling ditawaki dengan bahasa aja. Nah, apabila sudah kita tawa di situ, ingat Rasulullah yang timbul tersenyumnya adalah artinya disambati, aku disambati, ikhlas hati, jangan sarik. Nah, maka dari itu biar disitulah yang berarti kita itu berjalan di jalan Nur Muhammad. Nur itu berarti ibarat model HP itu connect sudah, connect. Dia bilang connect itu nyambung. Tapi ketika kita menjalankan sunnah, berjalan di syariat ngarannya, kita menjalankan, lalu hati kita sarek, kada terima, berarti percumalah kita duduk di hakikat Nur Muhammad. Nah itu harus kita pahamlah, duduk itu karena itu. Nah di dalam kita mengaji masalah hakikat Nur Muhammad. Nah karena waktu mengaji dulu kitabnya kitab Muradiyah yang dibaca oleh Gus Mufullah. Hanya biar nama ini itu Masya Allah lah gitu. Dan dia kaibat bahasa itu sering mulut mengatakan. Dia mengisahkan apa Gus Mufullah kayak ini kayak itu tuh lah. Nah bagus, kisah itu bagus. Tapi pada saat ini gilek lah mungkin adanya masih hidup kekawanan tuh. Nah waktu tahun 96. Nah itu orang ulun dicari, orang ulun waktu itu pondokan dari Gulsek. Artinya kurang lebih sedih minta 30 ikung pondokan. Artinya kita mengaji mukaddam untuk haul Abbasin Abdul Ghani. Nah itu dulu ada beberapa kawan. Wah ini banyak kata ingat juga kawannya itu kan ada siapa-siapa ada kita. Nah artinya berhadapan dengan sini kayak ini. Nah nama ini mengambil kadang-kadang
kadang-kadang lah kita menyampaikan apa nang ujar abah buruk nah itu toh kadang-kadang beda urut dari bahasa jadi kan ingat nah Rasulullah itu yang memusuhi Sidin dari pihak keluarga Merina kan salah satu kan tabbat yada abi lahab wa tab tu kan. Nah bila habsurah jadi wajar aja semua pergeseran di antara dan memang kalau tukang parkir kawan bergeser tadi kan ini buat artinya pedagang artinya sama-sama pedagang buat ustaz dia sama ustaz dari mana kayak itulah. Nah cuma negara kita artinya apabila menjadikan mendudukkan nah artinya supaya diri kita ini kan kalau Rasulullah itu disebut al-insanul kamil. Al-insan adalah manusia al-kamil yang paling sempurna. Kita ini amunnya kawas sebagai umat Rasulullah jadikan insanul kamil. Arti insan itu manusia kalimatnya umum. Ini harus dipahami. Kalau al-insan itu isimnya isim artinya umum juga nakirah. Tapi apabila isim nakirah ini yang paling ma'rifah dan paling bujur-bujur itu adalah apabila berbuat alif lam. Makanya Rasul disebut al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Kalau kita manusia ini berusaha, kita kan manusia sifatnya insan, manusia samanya berusaha supaya sempurna. Dan kenapa sempurna supaya kita tadi? Dan artinya mutabaah kepada Rasulullah. Lalu jasmani dan rohani kita kembalikan kepada hakikat adalah Nur Muhammad. Jasmani kita duduk di syariat, gawian kita apa yang digawi oleh Rasulullah sudah duduknya, lalu kita umpati dan insyaallah akan menjadi insanul kamil. Ini banyak kita paham. Bukan awalnya kita menjadi insanul kamil dan berusaha. Maka banyak para wali, para habaib, Kiai Habib Umar itu banyak yang para ulama mengatakan tidak pernah kulihat daripada para ulama. Hanya ada sebagian berkata apa yang digawi dan dilakukan oleh Rasulullah perbuatan ada di Habib Umar. Nah, banyak itu mengatakan. Nah, sama kayak gitu aja. Apabila kita memandang kepada abah guru kita sekumpul apa yang ada pada sidin itu, maka semuaan sidin itu menjalankan daripada apa yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu. Dan kita menjadikan diri kita adalah, nah maka dari itulah, apabila duduk di syariat, kena Nabi artinya kan menganjurkan pakaian yang paling bagus warnanya adalah putih. Nah jangan dibahas-bahas Pak. Ini kadang-kadang kita apa jangan waluman haji lagi jangan pakai pihak putihan. Nah dia ulang. Niat kita bukan menjadi haji. Niat kita bukan menyaingi haji. Niat kita sunnah. Apabila niat kita sunnah ini yang digawi oleh Rasulullah, hati kita ingat, lalu di dalam batang tubuh kita itu ada ujar Allah Ta'ala, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya amunnya kawa adalah memang pada hakikatnya diri kita daripada Rasulullah. Namun pada secara syariatnya harus ada apa yang ada pada Rasulullah itu pada kita. Sudah haji sarek apa aja, maaf lu lah. Awak haji kan aja, mau biar putihnya menjadi seorang jangan. Iki, ya kalau salah kita salah gitulah. Artinya apabila orang dan artinya kita nambah ilmu tahu ini pakai kepiah putih bukan artinya putih itu menyatakan haji, tapi orang ini menjalankan sunnahnya Rasulullah. Ada kaitunya. Kemudian Rasulullah SAW pakai imamah sorban dan gunakan imamah itu artinya kita mencari itu kesan apa niat jasad ibadah sampai ibadahnya deh
Jangan benar nih pada tuang dua selamat berjalan benar mau kobar luar imamah. Artinya lain katanya kita nih kan. Kalau memang artinya ulama, nah guru, nah itu berjalan saruan macam dakwah itu memang disunahkan. Kalau kita nak awam, nak yang pamnya, kalau nak awam kami ni imamah lah aja. Nah, imamah itu kita cari artinya guru, kita ambil sanad, lalu niat kita nak awam ini satu, apabila kita berimamah, ibadah kita tuh 2 rakaat pakai imamah lebih hebat daripada 1000 rakaat tanpa imamah. Lihat, buat jemaah tabligh itu mohon maaf, menjalankan sunnah Nabi di dalam diri itu, mereka selalu kada lepas dengan imamah dalam ibadah. Nah, cuma mau ke pasar pulang di lapas bang lah, itu pulang disesuaikan lah. Nah, untuk beribadah kita nak awam. Nah, ini kada orang tahu ke pasar atau kemana imamah harus nah artinya berarti salah kita menempatkannya, nah itulah. Nah, untuk kita nak awam. Nah, jadi apalagi hari Jumat kita. Karena dalam hadis itu kita menyebutkan, apabila di hari Jumat itu kita laksanakan sembahyang fardu Jumat, maka, nah artinya kalau malaikat itu berkata, daripada artinya malaikat yang ada, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat yang lain itu, lalu mereka berseru salah satunya, apabila di hari Jumat itu ada yang memakai imamah, maka seluruh para malaikat yang ada di langit itu melihat, meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah pahala imamah kami yang ada ini untuk orang yang pakai imamah di hari Jumat. Lihat, kalau orang bahari apabila sudah berangkat haji, sembahyang Jumat itu haji-hajinya bergamis lah, putih di muka duduk, pasti rata-rata pakai imamah. Nah guru-gurunya bang, nah lalu guru-guru itu beda di muka itu kan itu, nah, di pemimaman sana jadi hati itu, ada kalau pakaian kebesaran karena jubah dan kayak pakaian yang dipakai oleh Raja Salman kan, nah itu aja kan ada lagi di apa namanya di mimbar telah pakaian kebesaran untuk hati itu kan ada lagi lah. Kalau orang bahari itu ada nang kirang, ada nang kuning, ada nang putih warnanya kan. Oh lain memang yang bersedekah memang. Nah jadi jangan kita menanggapi ibarat bahasanya nang itu nang artinya lah orang tidak baharat kada. Makanya kita nyatakan aku ini kesan ibadah. Nah memang itu Rasulullah. Kemudian apalagi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Punya ada nih, kadang kita diisi di rumah tongkat diisi gigi, dah lah lebih bisa tongkat ya, menongkat dari lah gigi, tongkat, gigi, karena dalam umur 40 itu disunahkan. Kenapa? Karena memberikan pelajaran. Orang yang kita sudah kayak kita umur 40 ini kan awak hebat berjalan ke tapi lagi jaga hebat kuat lah. Nah jadi pegangan kita artinya tongkat ini kan membantu. Nah itu secara syariat tongkat, namun memberikan pelajaran secara hakikat kita itu kada kawal lagi tentang merasa kuat. Kenapa? Kita berpegang yang kuat itu hanyalah Allah. Itu menjadikan tauhid bagi kita. Jangan dipandangkan macam-macam. Pulang kita melihat orang nama tongkat lah. Apa pulang dia itu kita baca. Dia umurnya umur 40. Pegang tongkat. Karena Rasulullah kita ini Rasulullah. Apabila kita ingat dengan Rasulullah, gawian kita mengikut Rasulullah itu karena sunnah. Lalu di situ kena ada bersalawat ke usana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pula kita di dalam hati ingat Rasulullah. Inilah salawat yang disebut karena tanpa huruf, tanpa suara. Ini yang malaikat kena komentar. Oh, kenapa malaikat kena komentar? Karena Allah Ta'ala mengatakan ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid. Malaikat toh yang disuruh Allah mencatat toh yang kita ucapkan lawan yang kita gawi kan pada saatnya. Nah pasang kopiah dah
Ingat kebiasaan putih warnanya Rasulullah kayak itu. Rasulullah kayak itu dalam ketujuh memakai pakaian putih. Dalam hatinya waktu masa kalian dia ada baca Allahumma sholli ala Muhammad, ada baca Bismillah. Tapi ingat bahwa Rasulullah inilah orang yang disebut dengan ma'rifat tadi. Apabila dia ma'rifat, maka malaikat kada kau mencatat. Habis saya kisah. Dan malaikat ini orangnya di pasar aja. Tapi nyata bila muncul kopiah, pasang kopiah, nyata Rasulullah kayak itu asap baju kena ingat Rasulullah itu apa Rasulullah. Nah itu artinya lah menjadikan diri kita tadi. Nah, makanya ujian artinya orang dipadahkan gila tadi kan ketika ditakwan oleh Syekh Abdul Bari tadi, semenjak aku mengenal Allah disitulah aku selalu ingat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Bari rahimahullah bertanya, mundu kam araftahu, mulai kapan engkau mengingat Allah? Jawabnya, mundu ja'ala ismuhu fi majani, mulai Allah menampakkan namanya di hatiku. Maksudnya sejak nampak dan nyata namanya di hatiku, saat itulah aku asyik dengannya. Nah, semenjak kita hebat Allah nampakkan kayak kita ini kan sudah Allah nampakkan lah. Hati Allah nampak tuh Allah nyatakan sudah. Dan kenapa aja kita disuruh duduk tadi kan artinya segera hakikat di Nur Muhammad, karena Nur itu, nah Nur itu sudah berapa kali berulang ini supaya kita ada lagi keraguan-keraguan. Nur itu nama bagi Allah. Lihat dalam Asmaul Husna itu adakah nama Tuhan? Ada. Jadi nama Allah yang Nur ini nih, Nur ini itu namanya. Memang di dalam syariat ada tercantum. Di dalam nama yang sebenarnya hakikat itu ia bernama Nur tadi, ya Allah. Jadi apabila sudah menjadikan diri kita dengan artinya kepada Nur Muhammad, maka sempurnalah menurut hakikat itu pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau secara syariat kita mengenal Allah, tapi secara hakikat Allah itu namanya syariat, namanya hakikat itu adalah Nur. Nah makanya bagus foto jadi mesra'kan, bahasa situ mesra'kan. Arti mesra'kan itu hilangkan kita. Dan menghilangkan kita tadi dengan rasa, lalu kita rasakan bahwasanya jasmani dan rohani kita adalah Nur Muhammad. Nur itu nama Tuhan. Apabila kita sambat zikir, Muhammad itu nama Nabi. Apabila kita sambat salawat, jadi kada uyuh lagi kita berzikir bersalawat. Apabila ingat di Nur Muhammad, bahwa itu aja awal berzikir dan salawat lagi aja. Kayak apa tuh? Ada salah dia. Kada salah kada. Kada apa? Kalau amalia hakikat itu ya Nur Muhammad. Kalau ilmu syariat Allah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ya jar guru, ini bukan menyepelekan kita syariat lah. Kalau kita syariat ini wajib dijalankan juga. Cuma bila syariatnya kita bisa uyuh, berzikir bisa uyuh. Coba biar bila duduk di hakikatnya. Ya, masyarakat dikatakan mulai hujung rambut sampai ke hujung batis. Dan kita dikatakan apa? Nur Muhammad. Nur itu Tuhan, Muhammad itu Nabi kita. Jadi apabila tersambung diri kita dengan diri Tuhan, itulah disebut tadi nagarannya sampai. Nah, itu maksudnya kan, nah, artinya sampai pengetahuan kita tentang mengembalikan diri secara syariat dan hakikat. Nah, berarti terhubunglah dengan Nabi kita Muhammad, terhubunglah kita dengan Allah. Apabila terhubung keduanya itulah disebut tadi sampai. Nah, itu yang dimaksud dengan sampai tadi. Nah, jadi ujar silit mulai Allah jadikan itu aku ujar silit, dan artinya mengenal Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihi salam, ana muqnisul liman ana sabidikri wa jalisul liman jalasani. Artinya
kata Allah di hadis qudsi katanya subhanahu wa ta'ala, aku jinak dengan orang yang menjinaki akan aku, yakni aku jinak dengan orang yang selalu mengikutiku, dan aku semajlis dengan orang yang selalu ingat kepadaku dan selalu bersamanya. Nah, jadi kita tuh artinya ujar Allah Ta'ala, aku begini nih, artinya ya di dalam artinya Al-Quran tempat menyebutkan, artinya bukan apa, dalam hadis qudsi lah, ana inda zanni abdi bi, aku menurut perasaan hambaku. Apabila hambaku merasa aku ada, apabila kada, nah jadi tinggal kita aja. Di mana kita mendudukkan ilmu kita tuh di mana? Ilmu itu artinya kita apabila nak mendudukkan sesuatu itulah, nah artinya duduknya di mana dulu supaya tahu, jangan tersalah, duduknya di mana, di ilmu. Arti ilmu itu tahu bahwasanya diri kita tadi berasal daripada Nur Muhammad. Tahu kita tuh itu adanya lalu ilmu ini mendudukkannya di mana supaya ilmu ini jadi dudukkan dirasa. Bisa sudah ada daging tinggi daripada itu. Makanya bila orang mati nagaring merasalah dia. Apabila penciuman kena berasa, ya kalau makan kena berasa lagi, apa aja 100% corona. Amannya karena mati, mati, jangan ada baik mati itu dia. Makanya yang Allah ambil itu karena di akhir daripada nikmat yang ada pada diri itu rasa. Ya, dan ada perasa sak sudah hati itu. Bila kata beda perasaan gitu ya, atau antara dua atau hendak mati atau corona, kalau tahu belum tahu di hati di situ. Jadi ilmu artinya tahu mendudukkan. Lalu di mana mendudukan ilmu tadi? Rasa dudukkan gitu. Jadi rasa akan bujur-bujur, dan supaya kita jangan tersalah lagi lah. Nah itu dulu artinya dan kita baca lah. Nah kemudian artinya akan datang pula kita membaca artinya tentang riwayat para orang yang soleh lah. Nah kenapa? Karena perjalanan orang-orang soleh itu mengandung nah artinya hikmahnya mereka tadi nah hasil daripada zikrullah tadi atau hasil daripada zikir tadi. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan kita pada intinya jangan sampai kita sudah tahu itu kita anggap biasa dan kita ada mengamalkannya rugilah. Mudah Allah Subhanahu wa taala menambahkan daripada umur kita dalam berbuat amal dan ibadah, dan Allah luaskan rezeki kita untuk beramal dan ibadah. Amin Allahumma amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله وتطمئن القلوب، قالوا ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا
لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا ربنا بسنا وبارك والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل مصيبة وبلغ وتقبل ثواب وقرأت وبعد الله من أدواء الخيرات فضلك إلى روح المصطفى صلى الله على آله وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومخارج في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين وسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين والثواب مثل ثواب مع مجيدك بيدك وإحسانك إلى أرواح من كانت قراءتها هنا باسمه وتناولنا ذلك من أجله وإلى أرواح والدينا والشيخين والمعلمين وذوي الحقوق العنيدة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالعزوز يوم حاجة صاحب البيت اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم